Okay, good evening everyone. Welcome to another TEF Talk podcast of TEF 2025. Today our topic is engineering standards, our gateway to knowledge. We will be discussing with our beloved engineer Mr. Kasiviswanathan, who is popularly known as Mr. Kasi. He is basically a chemical engineering graduate from Regional Engineering College Roorkee, having more than 25 years of experience in the field of process operation and process engineering. His interest in Tamil literature and sports is well known in our community. He has won many medals in our sports events. So we are delighted to invite Mr. Kasi to our TEF Talk podcast. Welcome, sir. To dive into the topic, today our topic is about engineering standards. First of all, could you give some brief, why do we need standards? Vanakkam, good evening everyone to the TEF community. Thanks sir for having me here. To start with, why we require standards, I will go into an incident. 1998 NASA, they launched one Mars climate orbiter. They launched. The purpose was it will travel for around 9 months to Mars, then it will orbit around the Mars to explore the atmosphere of Mars. So 98 December launched and then it arrived in Mars outer atmosphere in 99. But in 99 December, NASA, it lost all its contact with the orbiter. At first NASA did not understand what went wrong because the mission went as planned. There were some issues, but they thought it can be overcome. Adukapra, when they studied, they realized that there is a mismatch between the land systems communicating with the onboard systems in the orbiter. All the land systems, they were in English units, that is developed by NASA, and all the onboard systems on the orbiter, they were in metric units, that is mostly developed by the contractor Lockheed Martin. So ultimately, because of this communication error, the orbiter ended up almost 170 kilometers below where it should be orbiting. So NASA is estimating because it burnt because of the frictional forces in the atmosphere of the Mars. Ultimately, NASA lost around $338 million in this venture. 7 or 9 months of flight time out, and a lot of work has gone waste. And everyone was baffled. When NASA can make such a mistake, because they were a structured organization, they have missed this detail that contractor units were over unit and even unit were unit measurement units. So when NASA can undergo such an error, then that means every one of us can learn, we can benefit from the standard. That's why the organization is small or big, or it's one man doing a work or an organization doing a work. Standards, they are very, very important. They keep us rooted and they give us many solutions. I think இது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இட்ஸ் அ கண்ட்ரியோட டிக்னிட்டி அண்ட் லாட் ஆஃப் மணி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் set of peoples are involved, like the communication between people. I mean, நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராக்டர் சொன்னீங்க, அப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ், இம்பீரியல் யூனிட்ஸ், அப்புறம் மெட்ரிக் யூனிட்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இன் டீம்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இட் எஸ்டாப்ளிஷ் அ கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் தீஸ் பீப்புள்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது. வாட் ஆர் ஆல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், லைக் இஃப் யூ கேன் கிவ் சம்? பாப்புலர்லி நோன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஏபிஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. அமெரிக்கன் பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டியூட்டோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ஏபிஐ ஹோல் செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு வந்து ஏபிஐ 520, ஏபிஐ 521, ஏபிஐ RP 14E, அது மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஏபிஐயோட இருக்குது. என்எஃபிஐயோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, என்எஃபிஐ 20, 25. என்எஃபிஐ ஹாஸ் காட் ஃபுல் செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. ஏஎஸ்எம்இ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, ப்ரெஷர் வெசல் டிசைனில் வந்துட்டு. இதெல்லாம் அமெரிக்கன் சார்பான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ப்ளஸ் we have NARSOC standards, plus many countries, even India, we are having Bureau of Indian Standards or Indian standards. So many standards are available to us actually. Okay,
ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆயிருங்க இல்லைங்களா? ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நமக்கு தேவை, பர்டிகுலர்லி இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. ஸோ அதனுடைய எவல்யூஷன் லைக் ஹவு இட் வாஸ் ஸ்டார்டட், ஸோ அதை பற்றி இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிங்க. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நமக்கு என்னன்னா இப்போ ரொம்ப நாளாவே இருந்திருக்கு. சம் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு, சம் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நாட் டாக்குமெண்டட். இன்ஃபேக்ட் கல்லணை பத்தி இப்போ இன்னும் இருக்குன்னா, கல்லணை இஸ் பீன் பில்ட் டு சம் ஸ்டாண்டர்ட், பட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நம்மகிட்ட கிடைக்கல. சிமிலர்லி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ இஜிப்சியன் பிரமிட்ஸ் பில்ட் பண்ணும்பொழுது வந்து இஜிப்சியன் பிரமிட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கியூபிட், இஜிப்சியன் கியூபிட்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இருந்தது, மெஷர் இருந்தது. அது வந்து நம்ம முழம் மாதிரி, அவங்க முழம், அந்த இஜிப்சியன் முழம். ஸோ அது வந்து அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பில்ட் பண்ணதுனால அவங்களுடைய ஃபைனல் எரர் வந்து இப்போவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரமிட்ஸோட ஃபைனல் எரர் வந்துட்டு அவங்க சொல்றாங்க, அவ்வளோ பெரிய பிரமிட்ல 13 சென்டிமீட்டர் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அந்த ஸ்கொயர் சைட்ஸ், அவ்வளோதான் அதில் வந்து எரர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு. ஒரு ஸ்டோரி இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரயில்வே கேஜ்னு சொல்றாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரயில்வே கேஜ் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 feet and 8.5 inches. இது வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு அப்டிராக்ட் நம்பர், 4 feet 8.5 inches. இதை வந்து பின்னாடி ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தா என்ன சொல்றாங்க, ரோமன் சேரியட்ஸ் வந்து தேவர் வீல்ஸ் வர் ஸ்பேஸ்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்ததாகவும், இது ஆல்ரெடி வந்து இங்கிலாந்து ரோட்ல ஓடிட்டு இருந்திருக்கு. அப்போ when they were ரோடிங் they were already making groove. So when they were making railway systems, they used the same distance as the distance between the wheels. So standards have like slowly evolved. அப்புறம் இந்த ரீசெண்டா ஹமுராபி, கோட் ஆஃப் ஹமுராபின்னு இருக்கு, 4000 years பேக். அப்போ நிறைய பில்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து ஏன்னா பில்டிங் இது மாதிரி கட்டணும், இது மாதிரி இல்லைன்னா என்ன பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கோட் பண்ணிட்டு காண்றாங்க. இப்போ ஒரு ரீசன்ட் பாஸ்ட் ஒரு 400-500 இயர்ஸ்ல போய் பார்த்தோம்னா 2 interesting incidents, many such incidents are there. I have taken 2 incidents. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா they say the Great London Fire அப்படின்னு வந்து 1666 நடக்குதுங்க சார். அது அந்த 1666 வந்து அப்போ வந்து வீடு எல்லாமே டிம்பர்ல கட்டுறாங்க, லண்டனை வந்து டிம்பர்ல கட்டுறாங்க. அதில் வந்து ஒரு பிச்சுன்னு ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு தான் அதை வந்து அந்த வீடை கட்டுறாங்க. ஒரு ஃபயர் வந்து கிட்டத்தட்ட 13,500 houses have been burnt. ஒரு 6 நாள் எரியுது அந்த ஃபயர். இன் அடிஷன் டு தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி லாஸு, லைஃப்ஸ் லாஸ்ட்டு, அது மாதிரிலாம் இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி there is no fire brigade in London. Because of this fire, then they started making the fire brigade, and also they are telling that then the building codes came into place in London. How to build a house, how to build a building without protecting it from fire. இந்த மாதிரி இந்த நான் ஃபிளேமபிள் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி கட்டணும், அதோட ஹவுஸ் ஸ்பேசிங்ஸு, ஃபயர் ஃபைட்டிங்குள்ள இது எல்லாத்தையும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் அடுத்தது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1900s நடக்குது, பால்டிமோர் யூஎஸ்ஏல நடக்குது. அங்கே வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ். அவங்க என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அங்கேயும் ஒரு ஃபயர் வருது. தட் ஃபயர் கண்டினியூட் ஃபார் 2 to 3 days. அந்த ஃபயர்ல வந்து பால்டிமோர் they were not able to contain. They called help from other cities in the US. இப்போ நியூயார்க்ல இருந்து வராங்க, அந்த மாதிரி நிறைய சிட்டில இருந்து வரும்போது in those times they are telling around 600 different sizes of fire nozzles were existing in US. பட் இவங்க போனா இவங்களுக்கு வந்து இவங்க நியூயார்க்ல இருந்து போறவங்களுக்கு அங்க உள்ள ஃபயர் நாசில் இஸ் நாட், they are not able to connect it because its mismatch is happening. So that took time, some delay. They ultimately manufactured it, but then they understood. In fact, NFP has come in 1895, 1896 NFP வந்ததுக்கு அப்புறம். But after this incident occurred, NFP also has incorporated this kind of guidance in their standards. So ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்சிடென்ட், இட் இஸ் கமிங் அஸ் அ மேபி ரெகுலேஷன், அண்ட் பட் இட் இஸ் கெட்டிங் ரீஃபைன்டு டைம் அண்ட் அகைன். இப்போ டீப் ஹொரைசனாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் எவ்ரி ஈவெண்ட் இஸ் அக்கரிங், தென் த ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஃபர்தர் கெட்டிங் டிஃபைன்டு அண்ட் ஃபர்தர் கெட்டிங் மோர் ஸ்பெசிஃபிக். இது இப்படி சொல்லலாம் சார் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே. ஐ திங்க் இதுவும் மாதிரி ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் சுச்சுவேஷன், லைஃப் த்ரெட்னிங் மீன்ஸ் பீப்புள்ஸோட லைஃப் இன் ஸ்டேக் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ்லாம் ஆகும்போது தோ வி ஹாவ் ரிசோர்ஸஸ், நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியல பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ ஆஸ் எவல்யூஷன் லைக் டிஃப்ரெண்ட் இன்சிடென்ட்டில் பீப்புள்ஸ் வந்து லேர்ன் டிஃப்ரெண்ட் லெசன்ஸ், அந்த அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிடுறீங்க.
அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்பிட்வீன் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணனாக்க சம் பனிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. இஸ் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் இட் மேண்டேட்ரி? இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணனாக்க இஸ் இட் எகெயின்ஸ்ட் லா? will it lead to punishable offense? சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து they have become கோடுன்னு சொல்றாங்க. The code, when the standard is adopted as a regulatory code, regulation of the patient, then it is mandatory. We don't have any choice. It is not left to us discretion. Some of the standards they have become codes, ASME code. The codes have to be strictly followed because they are very strict inside. Some of the standards are guidance standards. You can follow. It will give you guidance. And some are recommended practices. They say it's called an RP, API RP. So they have some recommended practices. They say if this is the members coming through and they say this is what we have done. So in practice it is working well. So this can be done. Recommended practices are. So that is the gist of it. Yeah. Okay. I think in the standards itself there are different classifications. That's what I understand. So as you are a process expert, can you give some example of process related standard where it is useful in our industry, like? கண்டிப்பா சார். API standards, a lot of standards from which we can gain knowledge. But what I found interesting in my thing is API 521 standard. The standard it speaks about protection from over pressurization of the equipment and how to protect it, how you will calculate the relieving loads and designing of the systems in the mari. So in the standard first and foremost API is defining what is the hierarchy of the protection layer. அது அவங்க டிஃபைன் பண்றாங்க. API என்ன சொல்லுதுன்னா, first you should eliminate or reduce the risk, then you will implement engineering controls, then last is you will implement the administrative controls. For example, risk முதல்ல eliminate பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா engineering controls தான் providing relief valve, providing அது மாதிரி உள்ளது. அப்புறமா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோலாக நம்ம ஒரு வேல்வை ஓப்பன் பண்ணி லாக் ஓப்பன் வால்ஸ், லாக் க்ளோஸ் வால்ஸ் வைக்கிறது, அது மாதிரி உள்ள பிபி போட்டு இது மாதிரி உள்ள கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஏபிஐன்னு சொல்லுது, ஒரு பூல் ஃபயர் இருக்குது, ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னா அந்த பூல் ஃபயர் சினாரியோவில் ஏபிஐ சொல்லுது, நார்மலாக நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்னா யாருக்கும் தெரியாது. இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கலி we may not estimate how much the fire flame can go high அப்படின்னு. இப்போ ஏபிஐ என்ன சொல்லுதுன்னா, ஏபிஐ கிரவுண்ட் லெவல் the flames can go as high as 25 feet. Even if they go more than 25 feet now, it will only for a shorter time. ஸோ அந்த ரிலீவிங் லோட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு வெசல் இருக்கு, அந்த வெசலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அதுக்குள்ளே எல்பிஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ வெளிலேருந்து அந்த வெசல் எல்பிஜியை அந்த ஃபயர் எல்பிஜியை ஹீட் பண்ணும்போது எல்பிஜி வில் வேப்பரைஸ் and it will over pressurize the vessel and that much LPG has to be relieved. ஆனால் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அது சொல்லுது, எவ்வளோ வெசல் இந்த வெசல் 25 ஃபீட்டுக்கு மேலே இந்த வெசல் இருக்குது அப்படின்னா தென் that itself become a protection. ஏன்னா அது ஃப்ளேம் அவ்வளோ மேலே போகாது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் வெரி ப்ராக்டிக்கல் இன்சைட். இது நமக்கு முதல்லலாம் காலேஜ்லேயோ இல்லை எதுலேயுமே அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சொல்லி தரதில்லை. ஸோ அதே மாதிரி ஏபிஐல ஒரு ஃபினாமினா இருக்குங்க சார். அதில் அது படிக்கும் போது நமக்கே தெரியுது. இப்போ ஒரு ஹாட் ஃப்ளூயிட் இருக்கு, அந்த ஹாட் ஃப்ளூயிடோட ஒரு கோல்டு ஃப்ளூயிடு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாட் ஆயில் ஒரு காலம்ல இருக்கு, அதுக்குள்ள வாட்டர் என்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, திஸ் வாட்டர் when it comes into contact with the hot fluid or with hot surface na any cold fluid, it will rapidly expand அப்படிங்குது. The rapidly expand ஆகும்பொழுது இந்த instant it will become a vapor in microseconds. And the expansion it is like a detonation அப்படிங்குது. ஒரு இது டிட்டனேட் ஆனால் எப்படி இருக்கும் ஃப்ளேம் ஃப்ரண்ட்டு. அண்ட் ஏபிஐ என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததுன்னா இதுக்கு நீ ரிலீஃப் எல்லாம் போட்டுட்டு ப்ரொடெக்ட்லாம் பண்ண முடியாது. we have to avoid such scenarios. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த ஃபினாமினா நமக்கு முதல் தடவை நம்ம அகடமிக் புக்ஸ்லையோ அந்த டெம்பரேச்சரோட லிமிட் ஏபிஐ telling us a super heat limit temperature. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டருக்கு they are telling this limit is around 536 degrees centigrade. So இது அகடமிக்கலா நமக்கு இல்ல இந்த மாதிரி உள்ள இன்சைட் இல்ல. ஸோ அதே மாதிரி ஏபிஐ ஆர்பி 520 சைசிங்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, சைசிங்ல அது என்ன சொல்லுதுன்னா நார்மலாகவே தெரியும் சார், நமக்கு
ஒரு அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர் இருக்குது, ஒரு டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகிட்டே வந்து போகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. பட் ஏபிஐ சொல்லுது, நீ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோக்கு மேலே வந்து இந்த இது போயிடுச்சுன்னா அதிகமாகாது. பிகாஸ் வென் த டவுன் ஸ்ட்ரீமில் வந்து வென் இட் இஸ் அப்ரோச்சிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் அந்த இதுக்கு போது தென் த கேஸ் cannot expand further. when the gas cannot expand further, when it cannot go, then it is limited. அப்படிங்க இது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் அண்ட் வெரி ப்ராக்டிக்கல் இன்புட். திஸ் இன்புட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் த ஏபிஐ. அதாவது ஏபிஐ வந்து ஒரு 10 இன்ஜினியர், நம்ம ஒரு 100 இன்ஜினியர் உட்காந்து நமக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன வேல்யூவோ அவ்வளோ வேல்யூ கண்டென்ஸ் ஆகி வந்து ஒரு அந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏபிஐ RP 14E சொல்கிறான், எரோஷனல் வெலாசிட்டி பற்றி பேசும்போது 2 phase flow, ஒரு லிக்விடும் கேஸும் போகுதுன்னா தெர் இஸ் நோ ஏபிஐ RP 14E வந்து அந்த உள்ள வந்து the profile will different for different composition changes. லிக்விட் அதிகமாக இருக்கு, வேப்பர் கம்மியாக இருக்குன்னா வேற ஒரு கம்போசிஷனில் இருக்கும். இல்லை வேப்பர் அதிகமாக இட் மே கோ அஸ் அ வேற ஒரு அந்த ஃப்ளோ ப்ரொஃபைலே சேஞ்ச் ஆயிரும். there may be droplets in gas or there may be a slug flow of the liquid. ஸோ அதுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணும்போது ஏபிஐ வந்து இட் இஸ் லேயிங் அவுட் சம் ரூல்ஸ். எரோஷனல் வெலாசிட்டி எப்படி நீ கால்குலேட் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் a very practical approach because there is no theoretical calculation for that. API has made some estimations and they given a guidance value. So இதெல்லாம் வந்து priceless values. It is like some industrial experts are sitting there and giving us guidance, but not directly through paper and print. இதுதான் சார் நான். ஓகே சார், நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் வந்து எப்படி ஐ மீன் என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. இது வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் வியூ பேசிக்கலி. ஸோ would you give some insight about RP14? இந்த ஏபிஐ 521ல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்சைட் ஒன்று இருக்குது. ஃபெயிலியர் ஆஃப் தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்றாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஷெல் அண்ட் டியூப் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஷெல் அண்ட் டியூப் எக்ஸ்சேஞ்சர் த டியூப் இஸ் இஃப் த ஹை ப்ரெஷர் சைட் இஸ் லீக்கிங் அண்ட் இட் இஸ் கமிங் டு த லோ ப்ரெஷர் அப்படின்னா ஏபிஐல முதல்ல வந்து 10/13 ரூல்னு ஒரு ரூல் இருந்தது. இப்போ வந்து அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா, when the high pressure side is leaking and when it is coming to the low pressure side, when the low pressure side ஓட hydrotus pressure இருக்கு இல்லையா, அது வந்து high pressure side ஓட டிசைன் ப்ரெஷரோட ஈக்குவலாக இருக்கலாம். hydrotus is normally 1.3 times இருக்கும்பொழுது then we need not worry, we need not provide another additional PSV in the low pressure side to protect the rupture in the high pressure side அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது பாருங்க எவ்வளோ வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு இன்சைட் கொடுக்குறது பாருங்க. ஏதாவது லீக் ஆச்சுன்னா நீ வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் எக்ஸீடிங் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் அ ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வ் இன் த லோ ப்ரெஷர் சைட் அப்படின்னு இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அப்சர்வேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். நான் எல்லா பிஎஸ்விலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓவர் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க, அக்யூமுலேஷன். த ஃபுல் லிஃப்ட் ஆஃப் த பிஎஸ்வி இஸ் அச்சீவ்டு டூரிங் த ஓவர் ப்ரெஷரைசேஷன். ஸோ வந்து ஃபார் தி பிளாக்ட் அவுட்லெட் இந்த ஓவர் ப்ரெஷரைசேஷன் கேஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் அட் 110% ஆஃப் தி பிஎஸ்வி செட் பாயிண்ட். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் 10 பார்னா 11 பார் வரைக்கும் தான் பிஎஸ்வி ஃபுல் லிஃப்ட் இருக்கும். பட் ஃபார் த ஃபயர் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா API is allowing up to 21% above the overpressure. அதாவது 110% for the overpressurization case, but for the fire case, the PSV, it can go up to 121%. It is higher in fire case, lower in the case, over the blocked outlet case and other cases. So this is an interesting, if you see, fire case is supposed to be more dangerous, are supposed to be, but in fire case la வந்து API is giving a more tolerance for the PSV to lift. You can go at 121% and this is 110% அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. There are a lot of views on this, why API has done this, what is the purpose of doing this, what is the intention behind giving higher value to for the fire case PSV இருக்கு. And some say that in a fire case PSV the vessel is likely to get affected, so they will replace the vessel itself. Some rules are telling ASME, also there is an overpressurization rule in the ASME that for short span the vessel can go to high pressure only. So rule irukku. But there are a lot of insights, but I leave it to the viewers of this one, that you can go and further read and further you can, this is a very good topic. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க அந்த எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிப்போம்?
சார் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல வந்து சொல்லிடுவாங்க அந்த இதுலேயே வந்து இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேயே இந்த ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது இந்த ஸ்டாண்டர்டை யூஸ் பண்ணி தான் வரணும் அப்படின்ற வந்து பிகாஸ் நம்ம பைப்லைன் சைஸ் பண்ணணும், வெசல் சைஸ் பண்ணணும், அண்ட் சேஃப்டி கன்சிடரேஷன்ஸு. ஸோ ப்ராஜெக்டோட அந்த கன்செப்சுவல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்டை ஒட்டி இருக்கணும்ட்டு சொல்லிடுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே உள்ள கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து தேர் ஸ்பெசிஃபைங் வித் ஷெல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு, ஷெல் டிசைன் இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க சார். ஷெல் டிபிஸ் எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிடுறாங்க அதில் வந்துட்டு. ஓகே, இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு புரியுது. பட் நமக்கு வந்து காலேஜில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸோ அதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனாக இருக்கிறது இல்லை. உங்களோட கெரியரில் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எந்த இடத்துல எப்படி யூ கெட் இன் டு திஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மீன்ஸ் எப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிய ஆரம்பிச்சது, அது பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க? நம்ம முதல்ல நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன டிசைனில் இன்வால்வ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அதனுடைய மகத்துவம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்குங்க சார். ஏன்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி நமக்கு அது வந்து கிளியர் கட்டாக ஒரு ரோடு மேப் கொடுத்துருக்கு. இப்போ இந்த ஊர்லேருந்து இந்த ஊருக்கு போகணும்னா நீ எப்படி ரோடில் போக அந்த ரோட் மேப்பில் இட் இஸ் டேக்கிங் அஸ் த்ரூ த ரோட் மேப். மேபி யூ வில் ஹேவ் சம் அண்ட் அது ஒரு கன்சிஸ்டன்சியை கொடுக்குது. அது நம்மளை அதுக்கப்புறமா பின்னாடி வந்து சில வரக்கூடிய சில குவரிஸ்க்கு இட் வில் ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஆல்சோ. நான் அந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த சிஸ்டத்தை நான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் கிவ்ஸ் அஸ் லாட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ நான் உட்காந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய ஓன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி இட் கிவ்ஸ் கிரெடிபிலிட்டி ஆல்சோ டு த டிசைனர். பிகாஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு 100 பேர் 1000 பேர் உட்காந்து எழுதியிருக்காங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டை, இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், கவர்மெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து. ஸோ இட் கிவ்ஸ் கிரெடிபிலிட்டி டு த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சார். ஸோ என்னோட ஸ்டேஜில் வந்து டிசைன் பண்ணும் அப்புறம் நம்ம ஆஸ் அன் யங் இன்ஜினியர் ட்ரெயினியாக இருக்கும்போது சில கொஸ்டின்ஸ் வரும் நமக்கு வந்து, ஏன் இது இப்படி இருக்கு, ஏன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் எழுப்பும்பொழுது அப்போ வந்து அது எல்லாத்துக்கான ஆன்சரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ budding engineers, suppose somebody wanted to start the career as somebody in early stage of careers, அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை வாட் அண்ட் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவைலபிள். நீங்கள் இப்போ வந்து ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி பேசுனீங்க, ஐம் ஷூர், அண்ட் ஆல்சோ சம் ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன், சம் சேஃப்டி ரிலேட்டட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி பேசுனீங்க. ஐம் ஷூர் த சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வில் பி அவைலபிள் இன் ஆல் அதர் ஃபீல்ட்ஸ் லைக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், சிவில், whatever. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன மாதிரி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்லாம் அவைலபிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா? இப்போ என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ என்எஃபிஏ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இந்த பப்ளிக் டொமைன். என்எஃபிஏல நம்ம ஒரு லாகின் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா we cannot download it, but we can read it. ஆன்லைன் ரீடிங்க்கு வந்து எல்லா என்எஃபிஏ ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அவங்க வந்து அக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார். அது மாதிரி ஏபிஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து எதெல்லாம் ஏபிஐ ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரெகுலேட்டரி ஆயிருக்கும் அந்த ஏபிஎஸ் எதெல்லாம் விச் ஹவ் பிகம் கான் இன் டு த லா விச் இஸ் மேண்டேட்டரி டு பி ஃபாலோடு, அது எல்லாத்தையுமே வந்து பப்ளிக் டொமைனில் அவைலபிள் ஃபார் த ரீடிங். அப்புறம் நார்சாக்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. நான் என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் தான் சொன்னேன், பைப்பிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. இல்லை, நார்சாக் நார்வேஜியன் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அவைலபிள். இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை டிசைன் பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு வந்து அத்தன்டிகேட்டாக ஒரு சோர்ஸ் வந்து கிரெடிபிள் சோர்ஸ் வந்து வேணும். பட் அதர்வைஸ் ஃபார் ரீடிங் பர்பஸஸ் லாட் ஆஃப் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இன் பப்ளிக் டொமைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதில் வந்து ஃபார் நாலேஜ் கேதரிங் பர்பஸஸ் ஆன்சி இருக்குது, அப்புறமா ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸு, ஐஇசி ஸ்டாண்டர்ட்ஸு, அப்புறம் இசிஎம்ஏ, இடிஎஸ்ஐ, நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குங்க சார். அது தோண்ட தண்ணி வரும், தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி, மாந்தற்கு கற்றனை தூரும் மழிவுங்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்டாண்டர்டை படிக்க வி கெட் இன் டு மோர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் வி கெட் இன் டு மோர் நாலேஜ். ஓகே சார், நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி, அது போல் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படிலாம் பேசணும். நம்ம அதே போல் நம்ம அந்த தமிழ் லாங்குவேஜில் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் டைம்லையோ இல்லை ப்ரெசென்ட் டைம்லையோ ஏதாவது இருக்கா, நம்ம வந்து ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணுறோமா? இல்லை சார், இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய கிராமர் தொல்காப்பியமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தானே. இந்த நீ வந்து ஒரு சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லணும், ஒரு செய்யுள் எழுதணும்னா வந்து வெண்பாய் இலக்கணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்பாய் இலக்கணத்தில் இப்படி இருக்கணும், நீ வந்து இந்த இது எல்லாமே கிராமர் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட். இட் இஸ் செட்டிங் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ரைட்டிங் தி புது கவிதை. இல்லை, இலக்கண கவிதை எழுதுறதுக்குள்ள ஸ்டாண்டர்ட் தானே சொல்லித்தது. வந்து இப்போ திருக்குறள் என்ன சொல்றாங்க, திருக்குறள் இப்போ வெண்பா, திருக்குறள் வந்து இப்போ ஈற்றடி இது, மற்றபடி 4 அடி வெண்பா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் தான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, பர்டிகுலர்லி இன்ஜினியரிங் ஸ்டாண்டர்ட்னு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நமக்கு. என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா, திருக்குறளில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லாரு,
அரண்மனை பற்றி சொல்லும்போது வள்ளுவர் சொல்றாரு, மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் காடும் உடையதரண். அதாவது ஒரு அரண்மனை எப்படி இருக்கணுங்கிறத அவங்க டிஃபைன் பண்றாரு. மேபி இன் இஸ் ஓன், ஏன்னா அவருக்கு லிமிடேஷன் இருக்கு இல்லையா, 2 வரையும் தான் லிமிடேஷன் இருக்கனால அவர் அதில் சொல்றாரு, தண்ணி இருக்கணும், மண் இருக்கணும், மலை இருக்கணும், அப்புறம் நிறைய காடு இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும் அந்த அரண்மனைனா அப்படின்னு இஸ் டிஃபைனிங் ஹவ் an அரண்மனை ஷுட் பி. அதே மாதிரி சொல்றாரு, அதுலயே சொல்றாரு, உயர்வரம் திண்மை அருமை இந்நான்கின் அமைவரன் என்றுரைக்கும் நூல். இதெல்லாம் உயர்வா இருக்கணும், அகலமா இருக்கணும், உறுதியா இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கணும்ன்றாரு. ஸோ நம்ம ஊர்லயும் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. பட் ஐ திங்க் இந்த கீழடி அது மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது மே கெட் டு நோ மோர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் தமிழ் ஆல்சோ. ஓகே சார், மிக்க நன்றி. ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் இன்டெப்த் நாலேஜ் இன் தமிழ் ரெண்டுமே வந்து நல்ல எல்லாருக்கும் புரிகிற அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறீங்க. டெஃபினெட்லி ஐ ஹோப் திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஐ ஓப்பனர் ஃபார் upcoming engineers also. I would request our President Mr. Raja to hand over memento to today's presenter, Mr. Kasi. Hello, sir. Sir, very nice. Thank you, sir. Thank you, sir. I want to take this opportunity to thank TEF, all committee members and the President also. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you. It's our pleasure, sir. Thank you, sir. Once again, we thank today's presenter, Mr. Kasi. I hope this session is useful to everyone. If you have enjoyed this episode, stay tuned for the next one where we will cover another exciting topic. Until next time, keep exploring, keep learning, stay curious. Thank you very much. Thank you. But for the blocked outlet case, it is less. Thank you.